Okay, good morning, all of you. So, let's we start the remaining part of this third one unit. Okay, let me try to revise what we discussed in the previous session. So, in the previous session, actually, we discussed that the role of physical facility in the fulfillment of a relationship. So, that time, I discussed that the need of a physical facility is related to the body, and the need of a relationship it's related to the self I. So we cannot think like that the physical facility can fulfill the need of a relationship is there, so that we have to clear through this slide is there. Okay, and now today we are actually trying to cover that the remaining part of this topic, and in that the first point it is my participation or my value in my family is there. So definitely we need to give the time to think on that, what is my value, what is my role, what is my participation in my family is there. So once we have the clarity in ourselves first, the about my value, my responsibility, my job, about my family, then everything will be clear. But before that, do you know that what is mean by the value? How you define that the value? Have I explained before that? What is, how you can define that value? Can anyone? And those are sitting here, you can also share your views. How you define that the value? Value, okay, one thing I got from the chat box, which is nothing but importance. Anyone else? Have I explained before that the meaning of that value? Yes or Yes, no? yes, sir. With which example? Chalk Full. and board. Yes, chalk and board. Anything else? I think the two-wheeler, four-wheeler, like that examples I have given. So let me revise the point. When my participation in the larger order, the my participation in the larger order for fulfillment of the requirement, that is called as a my value. For the fulfillment of basic purpose, that is called as a my value. Means when I say that the chalk having its own value, मग आपण chalkला value कधी देणार आहोत? When the chalk will contribute in a largerly to write on the board. Basic purpose त्याचा fulfill झालाय. For the fulfillment of a basic purpose, that is called as a value. When the chalk contribute largely in writing on the board, it means that to fulfillment of its basic purpose, we call it a value. Simple thing is that. Similarly, what is my contribution, what is my value, what is my responsibility towards my family? आता फॅमिलीच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं तर आपल्या काय रिस्पॉन्सिबिलिटी सांगू शकतात? What is your role as a one family member? What is your role? Can anyone share me that? प्रत्येक जण स्वतःला प्रश्न विचारा की what is my role in my family? Then what you get that answer? Respect everyone. Very good. I got the response from the chat box. The my role is to respect everyone. Any another? Taking care of a family member. Very good. Okay. So basically, we want that my family must be with the continuous happiness and the prosperity. Do you agree with me? Yes, असं sir. कोणाला वाटतंय का की माझी फॅमिली ही आनंदी नसली पाहिजे, प्रॉस्परस नसलं पाहिजे? नो.
It means that whatever our basic program is there, the same program we must want for the family. Means we, everyone, every human being wants the my family member must be in a continuous happiness and the prosperity. And how it is possible? It is possible when we try to maintain the harmony in the four level. And what are these four level? Self, family, society, and the nature. And another one thing is that we actually try to fulfill the mutual happiness. Mutual happiness means what? I am also happy, my family member is also happy. Then we call it a mutual happiness. We actually work out for the mutual happiness. These are the basic things, or these are the basic responsibilities of our oneself. I say that. मग आपल्याला माहित आहे की जर माझं रिक्वायरमेंट फॅमिलीच्या बाबतीमध्ये काय आहे की माझे फॅमिली मेंबर हे कायम आनंदी आणि प्रॉस्परस राहिले पाहिजेत, त्यांच्यामध्ये हार्मोनी मेंटेन असली पाहिजे, म्युच्युअल फुलफिलमेंट असली पाहिजे. देन आस्क द क्वेश्चन टू युअर सेल्फ, व्हॉट द कॉन्ट्रीब्युशन यू गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. म्हणजे तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन काय. फक्त आपल्याला वाटून चालणार नाहीये की माझे फॅमिली मेंबर हे आनंदी असलं पाहिजे. फक्त वाटून चालणार नाही, त्याच्यासाठी तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन काय. व्हॉट इज युअर कॉन्ट्रीब्युशन, व्हॉट इज युअर पार्टिसिपेशन, दॅट इज नथिंग बट युअर व्हॅल्यू इन द फॅमिली इज दॅट. इफ यू ट्राय टू spend maximum time just to fulfillment of all these things, then definitely you have that the large value in your family. If your contribution for the fulfillment of a basic purposes of a family, if it is more, then you have definitely you have that the more value. If you cannot contribute, म्हणजे जर तुम्ही फॅमिली मेंबरच्या या सर्व गोष्टी फुलफिल करण्यासाठी जर तुम्ही स्वतः काहीच कॉन्ट्रीब्यूट करत नसाल, then definitely you have that the zero value. That is the point. Get it my point? So my participation in a family to ensure the harmony in the family member, to ensure the mutual happiness, to ensure the justice in the family, that will decide your value in your family is there. म्हणजे तुम्ही तुमच्या फॅमिली, प्रत्येक फॅमिली मेंबर्समध्ये हार्मोनी मेंटेन करण्यासाठी तुमचं काय कॉन्ट्रीब्युशन आहे, म्युच्युअल हॅपीनेससाठी तुमचं काय कॉन्ट्रीब्युशन आहे, जस्टिस म्हणजे न्याय, व्यवस्थित न्याय प्रत्येक फॅमिली मेंबरला मिळतोय का नाही हे मिळण्यासाठी तुमचं काय कॉन्ट्रीब्युशन आहे, दॅट विल डिसाइड्स युअर व्हॅल्यू इन द फॅमिली इज दॅट. देन व्हॉट इज रिक्वायर्ड? नंबर वन, ensuring the right feeling. First we have to ensure the right feeling in ourselves. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग आहे की नाही ते एन्श्योर करणं गरजेचं आहे. अँड द हाऊ द राईट फिलिंग इट कम्स इन अवर सेल्फ विथ दीज 9 व्हॅल्यू वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. बरोबर आहे. म्हणजे या 9 व्हॅल्यू जर आपल्यामध्ये असतील, डेफिनेटली वी हॅव दॅट द राईट फिलिंग, वी हॅव दॅट द राईट अंडरस्टँडिंग, अँड दिस विल लीड द माय हॅपीनेस. म्हणजे पहिल्यांदा आपण आनंदी राहणार आहोत. अँड नंबर 2, सेकंड पॉईंट इज दॅट एक्सप्रेसिंग, शेअरिंग. मग ज्यावेळेस आपण आनंदी आहेत, आपल्याला या सर्व या 9 व्हॅल्यूचा अर्थ लक्षात आलेला आहे, आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आहे, आपल्यामध्ये राईट फिलिंग आहे, डेफिनेटली ॲज अन फॅमिली मेंबर इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेअर ऑल दीज व्हॅल्यूज, ऑल दीज थिंग्स टू अवर फॅमिली मेंबर फर्स्ट. It means that the sharing these feelings with the other means other family member. When the other is able to make the right evaluation of these feeling, it lead his her happiness. मग ज्यावेळेस दुसरा व्यक्ती, दुसरा फॅमिली मेंबर ज्यावेळेस या 9 फिलिंग मध्ये व्यवस्थित इव्हॅल्युएशन करू शकेल की जेणेकरून त्याच्यामध्ये सुद्धा राईट फिलिंग असेल, मग जर दुसऱ्या फॅमिली मेंबरमध्ये जर राईट अंडरस्टँडिंग अँड राईट फिलिंग असेल तर पहिल्यांदा तो स्वतः आनंदी राहणार आहे. अँड दस लीड टू द म्युच्युअल हॅपीनेस. मग आपण पहिल्यांदा आनंदी झालोय, त्यानंतर दुसरं आनंदी झालाय, सो डेफिनेटली वी ऑल बिकम इन अ स्टेट ऑफ अ कंटिन्युअस हॅपीनेस. सो इट मीन्स दॅट विच विल लीड द म्युच्युअल हॅपीनेस. म्हणजे सर्व सुखी असणार आहे, सर्व आनंदी असणार आहे.
The my participation is to be of help to the other in their self evolution and self development. म्हणजे काय की जर आपल्या फॅमिलीमध्ये जे फॅमिली मेंबर यांच्या प्रत्येकच फॅमिली मेंबरमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग असेलच याची गॅरंटी नाही आहे. तर त्याच्यासाठी आपला रोल तिथं बनतो. तर तो काय बनतो की आपला रोल असा बनतो की ज्यांची कॉम्पिटन्सी लेवल कमी आहे, म्हणजे काय की जे व्यवस्थित समजू शकत नाहीत, जे स्वतःचं सेल्फ इव्हॅल्युएशन व्यवस्थित करू शकत नाहीत, सेल्फ डेव्हलपमेंट करू शकत नाहीत, देन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेव्हलप टू अदर माय फॅमिली मेंबर्स. इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन्श्युअर दॅट ऑल दीज 9 फिलिंग मस्ट बी इन माय फॅमिली मेंबर्स. मग त्याच्यासाठी आपल्याला वर्कआउट करायचं आहे. जर एखाद्याची कॉम्पिटन्सी लेवल कमी आहे, त्याची क्षमता कमी म्हणतोय मी इथं, तर त्याचं क्षमता वाढवण्याचं, त्याची कॉम्पिटन्सी लेवल वाढवण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपलं जर असेल आणि त्याच्यामध्ये जर आपलं कॉन्ट्रीब्युशन असेल, दॅट विल डिसाइड युअर व्हॅल्यू इन माय फॅमिली. मग या 2 गोष्टीमध्ये डिस्कस करत असताना मी कुठेतरी फिजिकल फॅसिलिटीचा उल्लेख केला का? Have I explained that physical facility is also necessary to develop the self-development or the self-evaluation? No. Absolutely no. बरोबर आहे. It means that the physical facility will not decide your value. म्हणजे असं भरपूर वेळेस आपल्यामध्ये ग्रॉस मिसअंडरस्टँडिंग आहे. जर आपण फॅमिली सपोज 4 लोकांची फॅमिली आहे असं कन्सिडर करा आणि त्यापैकी आपण खूप कमवतो म्हणजे माझी व्हॅल्यू जास्त आहे, आपल्यामध्ये हा मिसअंडरस्टँडिंग आहे का नाही? डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Get it my point? It means that when I am taking care of a physical facility or the physical need of all the family member, it doesn't mean that you have that the large value in your family, because this feeling is not related to the body. म्हणजे ते पण लागणार आहे, परंतु तो वेगळा भाग आहे, त्याची गरज ही लिमिटेड आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा करेक्ट अंडरस्टँडिंग पाहिजे, तो एक वेगळा पार्ट आहे. पण when I want that my family member to be in a state of a continuous happiness, so these values, right understanding and the right feeling, it is necessary to develop in all the family members, and for that the my contribution will decides the value. That is my point is that. म्हणजे प्रत्येकाची फिजिकल नीड, जर आता सपोज जर मी असं कन्सिडर केलं की माझ्या फॅमिली मेंबर्ससाठी जी काही फिजिकल नीड आहे, म्हणजे काय, त्यांच्यासाठी कपडे असतील, पैसा असेल, संपत्ती असेल, घर असेल, मोबाईल असेल, लॅपटॉप असेल, एव्हरीथिंग, घरामध्ये फ्रीज असेल, टीव्ही असेल, वॉटर फिल्टर असेल, एव्हरीथिंग, दीज आर नथिंग बट द फिजिकल फॅसिलिटी ओनली. म्हणजे मी त्या सर्व गोष्टी त्यांना प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत माझ्या फॅमिली मेंबरमध्ये. मग या सर्व गोष्टी जर मी माझ्या फॅमिली मेंबर बरोबर शेअर केल्यात किंवा त्यांना प्रोव्हाइड केल्यात, त्यांना अवेलेबल करून दिलेल्या आहेत, म्हणजे माझी फॅमिलीमध्ये व्हॅल्यू मोठी आहे असं नाही आहे. गेट इट माय पॉइंट? दिस इज द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टँड. तर माझी फॅमिलीमध्ये व्हॅल्यू कशी डिसाईड होणार आहे? जर माझं कॉन्ट्रीब्युशन टुवर्ड्स द राईट अंडरस्टँडिंग, राईट फिलिंग, म्युच्युअल हॅपीनेस या सर्वांसाठी फॅमिलीमध्ये जर असेल, तर दॅट विल डिसाइड माय व्हॅल्यू इन माय फॅमिली. मग आता तुम्ही थोडंसं सेल्फ एक्सप्लोरेशन करण्याची गरज आहे. आपण आतापर्यंत व्हॅल्यू कशाला म्हणत होतो बघा. आपण आतापर्यंत ज्यावेळेस फिजिकल फॅसिलिटी आणि बॉडीशी रिलेटेड व्हॅल्यू डिसाईड करत होतो, हे आपल्यामध्ये असणारी मिसअंडरस्टँडिंग आहे. So that you need to clear first. You first try to have the clarity about the value in the family first. Get it my point? So this is the point from this slide I want to discuss with you. With this preparation in the family, I have the ability to participate meaningfully in the larger society. म्हणजे ज्यावेळेस मी या गोष्टींचा विचार करेल, कोणत्या, राईट अंडरस्टँडिंग, राईट फिलिंग, म्युच्युअल हॅपीनेस, हार्मोनी इन ऑल फॅमिली मेंबर, मी माझ्या फॅमिलीच्या बाबतीमध्ये ज्यावेळेस या सर्व गोष्टींचा विचार करेल, डेफिनेटली माझा थॉट तसा बनेल, माझे विचार तसे बनतील
आणि ज्यावेळेस मी सोसायटीमध्ये जाईल, above that family, beyond that family, when I use or when I want to think about the society, माझे विचार पण तसेच असणार आहेत, माझा थॉट पण तसाच असणार आहे. म्हणजे काय की मी ज्यावेळेस सोसायटीच्या बाबतीमध्ये विचार करेल त्यावेळेस सुद्धा मी असाच विचार करेल की त्या सोसायटीमध्ये असणाऱ्या व्यक्तींमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आहे का, राईट फिलिंग आहे का, 9 व्हॅल्यूज आहेत का, हार्मोनी मेंटेन आहे का 4 स्तरावरती. बिकॉज माय थॉट इज डेव्हलप्ड, माय सेल्फ इज डेव्हलप्ड. गेट इट माय पॉईंट. म्हणजे ज्यावेळेस पहिल्यांदा मी फॅमिली मेंबर बरोबर असा विचार करेल, सो डेफिनेटली मी सोसायटीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा पण तसाच विचार करेन, कारण त्यावेळेस माझा हा सेल्फ डेव्हलप झालेला असणार आहे. आणि एकदा सेल्फ डेव्हलप झाला आणि मी सोसायटीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा फॅमिली मेंबर सारखाच जर विचार करत लागेल, then definitely it will need the mutual happiness in the society also. It will create the strong relationship in the society also. It will maintain that harmony in the society also. And that is expected thing is there. पण आज जर आपण सोसायटीमध्ये बघितलो तर प्रत्येक जण फक्त आपली फॅमिली कशी रीच होईल, आपल्या फॅमिलीसाठी फक्त फिजिकल फॅसिलिटी जास्तीत जास्त कसं मिळेल, आपण आणि आपली फॅमिली असा विचार चालू झालेला आहे. अँड दॅट्स वाय वी कॉल टुडेज द सोसायटीज आर डिवायडेड सोसायटी. डिवायडेड मी म्हणतोय, प्रत्येक जण वेगवेगळ्या फॅमिलीबद्दल विचार करतोय. अँड दॅट्स वाय वी कॅनॉट ग्रो म्युच्युअली. म्हणजे प्रत्येकाचं ग्रोथ तिथं होत नाहीये. दॅट इज माय पॉइंट इज दॅट. सो व्हॉट इज एक्सपेक्टेड, यू जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू युअर सेल्फ. तुम्ही प्रत्येकाला एक क्वेश्चन विचारा की सोसायटी तुम्हाला कशी हवी आहे, डिवायडेड हवी आहे का अनडिवायडेड हवी आहे. मग डिवायडेड जर असेल तर त्याचे पहिल्यांदा दुष्परिणाम मी तुम्हाला सांगतो. व्हॉट इज द इल इफेक्ट ऑफ द डिवायडेड सोसायटी. डिवायडेड मीन्स व्हॉट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलिजन. म्हणजे कॅटेगरीनुसार आज जर तुम्ही बघितलं तर थोडंसं तुम्हाला असं चित्र दिसून येईल की कॅटेगरीनुसार लोक वेगवेगळे राहत आहेत. ह्या कॅटेगरीचे लोक वेगळे राहत आहेत, त्या कॅटेगरीचे लोक वेगळे राहत आहेत, त्यांचा विचार वेगळा आहे. इज इट दॅट क्लिअर. आणि प्रत्येक जण फक्त आपण आणि आपल्या फॅमिलीचा विचार करतोय. वी नेव्हर बॉदर अबाउट द सोसायटी. इज इट राईट? डू यू एग्री विथ मी? Yes. Get it my point? So you just think, you just ask this question to yourself, what is your contribution, what is your participation, what is your value for the development of a society. डेफिनेटली विचार करावा लागेल, टाइम द्यावा लागेल. आपण फॅमिलीमध्ये डेफिनेटली मी म्हणतो की बाबा आपण फॅमिली आणि फॅमिली मेंबरच्या बाबतीमध्ये आपली व्हॅल्यू आहे, कारण आपण त्यांच्यासाठी काही ना काहीतरी करत राहतो. बट व्हॉट इज युअर पार्टिसिपेशन फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ अ सोसायटी. And there are so many ways with which you can try to develop that society is there. And what is the main objectives or what is the main outcomes for the development of a society. आपल्याला सोसायटीमध्ये म्हणजे हार्मोनी क्रिएट करायचे फॉर ॲट द ऑल लेवल्स, 4 लेवल्स. वी नीड टू थिंक अबाउट द म्युच्युअल हॅपीनेस. वी नीड टू थिंक अबाउट दॅट और वी नीड टू एन्श्युअर अबाउट द जस्टिस. म्हणजे प्रत्येकाला व्यवस्थित न्याय मिळतोय का, सर्व हार्मोनी मेंटेन होते का, म्युच्युअल हॅपीनेस. हे म्हणजे आपले मेन ऑब्जेक्टिव्ह असणार आहे सोसायटीच्या बाबतीमध्ये. जे ऑब्जेक्टिव्ह आपले फॅमिली मेंबरसाठी आहेत तेच ऑब्जेक्टिव्ह आपले सोसायटीमध्ये सुद्धा असणार. अँड फॉर दॅट वी नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट, वी नीड टू पार्टिसिपेट इन दॅट सोसायटी ऑल्सो. वेन आय से दॅट द सोसायटी इज डिवायडेड, मग ते कशाच्या बेसवरती डिवायडेड असू शकते. रिलिजनच्या बेसवरती, कास्टच्या बेसवरती, थॉटच्या बेसवरती. इज इट राईट? जेंडरच्या बेसवरती, कशाच्याही बेसवरती ही आपली सोसायटी डिवायडेड असू शकते. अँड दॅट्स वाय वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लेम्स. दॅट्स वाय वी हॅव द फिअर इन अवर माइंड. बघा तुम्ही आत्ता जर आपण सोसायटीमध्ये
जर बघितलं तर प्रत्येकाला थोडी ना काही कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीचे फिअर आहे. बिकॉज we are missing all the values in the society. We are not having the trust in the society is there. मग तुम्हाला नॅचरली एक्सेप्टेबल काय आहे की प्रत्येकाबरोबर ट्रस्ट असणं एक्सपेक्टेड आहे का प्रत्येकाबरोबर ट्रस्ट नसणं एक्सपेक्टेड आहे? तुम्हाला व्हॉट यू एक्सपेक्ट, म्हणजे सोसायटीमध्ये फिरताना तुमच्यामध्ये फिअर असणं एक्सपेक्टेड आहे का फिअर नसणं एक्सपेक्टेड आहे? थिंक अबाउट इट. टेक अ लिटल बिट पॉज अँड थिंक अबाउट इट. व्हॉट द सोसायटी यू वॉन्ट टू सी. तुम्हाला नेमकी कशी सोसायटी बघायची आहे? गेट इट माय पॉइंट. सो दिस इज द पॉइंट हियर. वी नीड टू थिंक अबाउट इट. सो on the basis of natural acceptance, definitely we want that undivided society, akhand samaj, world family. But before that, what is meant by the society? Society means that extension of our family. Beyond that family, when we think about that other family also, that we call it a society. When all the families are living together, that we call it a society. अखंड समाज कशाला म्हणतोय? अखंड समाज. How will you define that? How we define that undivided society? Let me try to show that the one picture here, one image here. Yes, see this. If you see that the picture number 1, you can observe here, these are the families with the blue color, yellow color, green color and the red color. And the picture number 2, again with the same. Have you noticed that the difference between these two pictures? Yes or no? Yes, sir. What you notice from these two pictures? I want to know these things. काय तुम्हाला लक्षात आलं या दोन पिक्चर्स वरून, या दोन इमेज वरून काय लक्षात आलंय? फर्स्ट मध्ये डिवायडेड सोसायटी आहे, यस, सेकंड मध्ये अनडिवायडेड आहे. ॲब्सोल्युटली राईट. म्हणजे पहिली इमेज जर बघितली तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की कलर विल डिसाइड द थिंग. बघा इथं ब्ल्यू कलर हे सेपरेट आहेत, त्यांच्यामध्येच आहेत, ते दुसरे कुठं मिक्स झालेले नाही आहेत. येलो कलर ते सेपरेट आहेत, ते दुसऱ्यामध्ये मिक्स झाले नाही. तसं रेड आणि ग्रीन कलरच्या बाबतीमध्ये पण म्हणतो. इट मीन्स दॅट दिस इमेज इट्स क्लिअरली मेन्शन इट्स अ डिवायडेड सोसायटी. मग ते डिवायडेड कशाच्याही बेसवरती असू शकते, रिलिजन, कास्ट, व्हॉट एव्हर इट मे बी दॅट. पण जर दुसरी इमेज जर बघितली तर त्या ठिकाणी ॲज अन ह्युमन बिईंग ऑल आर लिव्हिंग टुगेदर. मानव म्हणून सर्व व्यक्ती हे एकत्र राहत आहेत. अँड दॅट इज एक्सपेक्टेड थिंग. That is expected thing. We call it an undivided society. So these two images will clear your idea about the divided and undivided society. Let me come to that point. Akhand Samaj. Try to read it. The feeling of being related to every human being. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्यामध्ये ते फिलिंग असेल की आपण हे प्रत्येक मानवाशी रिलेटेड आहोत, लीड्स टू अवर पार्टिसिपेशन इन अन अनडिवायडेड सोसायटी. त्यावेळेस आपलं पार्टिसिपेशन हे सोसायटीमध्ये वाढणार आहे. आणि ते कशासाठी वाढणार आहे? अनडिवायडेड सोसायटी. परंतु त्यासाठी आपल्यामध्ये फिलिंग कोणतं हवं आहे ते सर्वात महत्त्वाचं आहे. कोणतं फिलिंग हवं आहे? द रिलेटेड टू दॅट एव्हरी ह्युमन बिईंग. जर आपल्यामध्ये असं फिलिंग असेल की मी आणि फक्त माझी फॅमिलीच आहे, बाकी इतरांपेक्षा माझी फॅमिली ही वेगळी आहे, इतरांपेक्षा मी वेगळा आहे, असं जर फिलिंग असेल तर डेफिनेटली तुम्ही सोसायटीच्या ग्रोथसाठी, सोसायटीच्या डेव्हलपमेंटसाठी पार्टिसिपेट करू शकत नाही. बट वेन यू हॅव दॅट द फिलिंग ऑफ अ बिईंग रिलेटेड टू एव्हरी ह्युमन बिईंग लीड्स टू अवर पार्टिसिपेशन इन अनडिवायडेड सोसायटी. त्यावेळेसच फक्त तुमचं पार्टिसिपेशन हे वाढू शकतं. बाय लिव्हिंग इन रिलेशनशिप इन द फॅमिली. म्हणजे ज्यावेळेस आपण फॅमिलीमध्ये राहत असतो, वी गेट द ओकेजन टू गेट द ॲश्युरन्स दॅट अदर पर्सन इज हेल्पफुल टू मी. आपण ज्यावेळेस फॅमिलीमध्ये राहत असतो त्यावेळेस असे कितीतरी सिच्युएशन्स आपल्या समोर येतात की त्याच्यावरून आपल्या हे लक्षात येते की माझे फॅमिली मेंबर हे माझ्यासाठी मदत करणारे आहेत, ते माझे आहेत, ते माझे रिलेटिव्ज आहेत.
म्हणजे काय, की सपोज आपण एखाद्या वेळेस आजारी पडलो, तर डेफिनेटली आपले फॅमिली मेंबर म्हणतात आपल्याला, चल तुला दवाखान्यात नेतो, चल तुला चांगलं जेवण करून घालतो, केअर करतात. आणि त्याच्यावरून आपल्याला हे लक्षात येतं की हे माझे रिलेटिव्ह आहेत, हे माझे स्वतःचे फॅमिली मेंबर्स आहेत. परंतु तसा एक्सपिरियन्स तुम्हाला सोसायटीच्या बाबतीमध्ये येतो का? देन हाऊ यू कॅन इन्शुअर दॅट देअर इज that, or how you can ensure that we have that the feeling the related to that every human being. परंतु ते येणं एक्सपेक्टेड आहे. जसं फॅमिली मेंबरमध्ये आपल्याला काही सिच्युएशन्सवरून लक्षात येतं की ते फॅमिली मेंबर आपल्याला मदत करतायत, आपल्यासाठी येत आहेत, म्हणजे ते माझे आहे. विथ द सेम वे there are so many ways are there through which you can ensure that all human beings are related to me. The family is the laboratory of sorts in which we live our understanding and the relationship. With that understanding of the value in that human relationship, we able to recognize the connectedness with every individual correctly and fulfill it. म्हणजे फॅमिली मेंबर बरोबर आपण कनेक्टेड आहोत हे आपल्याला लक्षात येत आहे. पण ज्या वेळेस आता बघा असे काही सिच्युएशन्स येतात, समाजामध्ये सुद्धा सिच्युएशन्स येतात. मग ते फ्लड सिच्युएशन असेल, म्हणजे पूर आला एखाद्या वेळेस, त्यावेळेस भरपूर असे सोसायटीज असतात, कमिटीज असतात, ग्रुप्स असतात जे मदत करतात. कुठलीही सिच्युएशन घ्या, भूकंप झाला, खूप मोठा भूकंप झाला, तर त्या ठिकाणी खूप कमिटी, त्या खूप ग्रुप्स हे तिथं प्रत्येक मानवाला तिथं मानव म्हणून मदत करायला जातात. तिथं रिलिजन बघितलं जात नाही, तिथं कॅटेगरी बघितलं जात नाही, तिथं जेंडर बघितलं जात नाही, तो कुठल्या फॅमिलीमधला आहे ते बघितलं जात नाही. असे कितीतरी सिच्युएशन्स तुम्ही बघू शकता की ज्या ठिकाणी ॲज अ सोसायटी म्हणून काही व्यक्ती, काही ग्रुप्स हे मदत करायला कायम तत्पर असतात. अँड दॅट विल आता कसं चालू करायचं पडलं. that will decides your participation, your contribution in the society. कारण हे जे तुमचं वर्क असणार आहे, ही जी तुमची ऍक्टिव्हिटी असणार आहे, हे प्रत्येकामध्ये ट्रस्ट निर्माण करणारी आहे. विदाउट एक्सपेक्टिंग एनिथिंग, म्हणजे काहीही एक्सपेक्ट न करता ज्यावेळेस तुम्ही सोसायटीच्या मदतीसाठी जात असता, दॅट विल क्रिएट्स युअर पार्टिसिपेशन, दॅट विल क्रिएट्स युअर व्हॅल्यू. बघा सोसायटीमध्ये असे कितीतरी व्यक्ती असतात, तुम्हाला सुद्धा अनुभवायला मिळतील की एखादा व्यक्ती अडचणीत असेल तर तो त्या ठिकाणी त्याची अडचण दुरुस्त करण्यासाठी किंवा दूर करण्यासाठी, त्याचं काहीतरी सोल्युशन काढण्यासाठी तो तिथं कायम सदैव तत्पर असतो. असतात असे पर्सन्स, नाही असं म्हणत नाही. बट वी नीड टू इन्श्युअर आपल्यामध्ये ते फिलिंग आहेत का नाही ते इन्श्युअर करणं गरजेचं आहे. कारण आपला मेन मोटो आहे की समाज हा अखंड समाज असला पाहिजे, अनडिवायडेड सोसायटी असली पाहिजे. मग त्याच्यासाठी पहिल्यांदा आपल्यामध्ये फिलिंग असणं गरजेचं आहे की वी आर रिलेटेड टू एव्हरी ह्युमन बीइंग. इज इट दॅट क्लिअर? What we learn about the feeling and the value in the family, we reflect in a society when we move forward, and that it is possible to live in harmony with every human being, thus laying the foundation for an undivided society from family to world family. इट मीन्स दॅट ज्या प्रकारे आपण फॅमिली मेंबरमध्ये हार्मोनी मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करतो, म्युच्युअल हॅपीनेसचा थॉट विचार करतो, is it right? With the same way, if our conduct with a society is there, so definitely the same things will be happen. And when that everyone is trying for the harmony in others, then that will create the one foundation. म्हणजे प्रत्येक जण इतरांसाठी, म्युच्युअल हॅपीनेससाठी, हार्मोनी मेंटेन करण्यासाठी जर प्रत्येक जण त्या सोसायटीमध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करत असेल, तर ते एक अनडिवायडेड सोसायटीचं एक फाउंडेशन तयार होईल. फाउंडेशन म्हणतो मी. अँड दॅट पार्टिसिपेशन, दॅट व्हॅल्यू वी मस्ट हॅव टू डू विथ दिस सोसायटी, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ दॅट सोसायटी ऑल्सो. इज इट दॅट क्लिअर? सो दिस इज द नॅचरल ॲक्सेप्टेबल फिलिंग. लेट्स वी मूव फॉरवर्ड. सार्वभौम व्यवस्था.
आता ही सार्वभौम व्यवस्था म्हणजे काय? ती सोसायटीचाच भाग आहे. वी कॉल इट्स अ युनिव्हर्सल ह्युमन ऑर्डर. आता ही सार्वभौम व्यवस्था हा हिंदी मधला शब्द आलेला आहे बघा. वी कॉल इट्स अ दॅट युनिव्हर्सल ह्युमन ऑर्डर. Now try to read it. Is the state of realizing the freedom of individual in context of this universe. The respect towards the mankind and the nature is must to establish that universal order. म्हणजे आता त्या पुढं जाऊन आपण पहिल्यांदा स्वतःचा अभ्यास केलाय, त्याच्यानंतर फॅमिलीचा अभ्यास केलाय, आणि आता त्या पुढे जाऊन आपण सोसायटीचा अभ्यास करत असताना वेन वी हॅव द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द मॅनकाइंड अँड द नेचर इट मस्ट टू इस्टॅब्लिश दॅट युनिव्हर्सल ऑर्डर. ही एक युनिव्हर्सल ऑर्डर तयार करणार आहे. म्हणजे आपल्याला फक्त प्रत्येक ह्युमन बिईंग बद्दलच आपल्यामध्ये रिस्पेक्ट असणं हे तर अपेक्षित आहेच आहे. त्याचबरोबर ॲज वी नो दॅट वी आर द पार्ट ऑफ दिस नेचर, वी आर द स्मॉल युनिट ऑफ द नेचर. आपण या नेचरचा पण एक स्मॉल भाग आहोत. हे लक्षात घेऊन आपल्यामध्ये त्या नेचर बद्दल सुद्धा रिस्पेक्ट असणं तेवढंच गरजेचं आहे. दॅट वी नीड टू अंडरस्टूड. हॅव्हिंग अंडरस्टूड दॅट द कॉम्प्रेहेन्सिव्ह ह्युमन गोल, म्हणजे फक्त आपलं स्वतःचं गोल म्हणत नाहीये, कारण आपण आता थोडंसं एक स्टेप पुढे आलोय. अ कॉम्प्रेहेन्सिव्ह ह्युमन गोल. आता हे कॉम्प्रेहेन्सिव्ह ह्युमन गोल काय असू शकतो? नंबर 1, जर कॉम्प्रेहेन्सिव्ह ह्युमन गोल म्हणजे प्रत्येक ह्युमन बिईंगचं असणारं गोल, हे कुठल्याही इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीशी रिलेटेड नाहीये, हे कुठल्याही फॅमिलीशी रिलेटेड नाहीये, ते ॲज अन ह्युमन बिईंग रिलेटेड आहे. म्हणजे प्रत्येक मानवासाठी ते उपयोगाचं असणार आहे. व्हॉट दॅट कॉम्प्रेहेन्सिव्ह ह्युमन गोल? दॅट नंबर 1 इज नथिंग बट टू लिव्ह टुगेदर विथ म्युच्युअल हॅपीनेस. म्हणजे प्रत्येकानं स्वतःला स्वतःशी इतरांना रिलेट केलं पाहिजे आणि एकत्र राहणं हे कॉम्प्रेहेन्सिव्ह ह्युमन गोल झालं. मग आता ते बघा, ते कॉम्प्रेहेन्सिव्ह ह्युमन गोल हे इंडिव्हिज्युअली आहे का? ते फॅमिलीशी रिलेटेड आहे का? ते सोसायटीच्या रिलेटेड आहे का? नाही, तर ते इतर सर्व गोष्टींशी रिलेटेड आहेत. एवढ्या नेचरमध्ये ज्या गोष्टी अवेलेबल आहेत त्या सर्वांशी रिलेटेड आहेत. दॅट वी कॉल इट्स अ कॉम्प्रेहेन्सिव्ह ह्युमन गोल. म्हणजे काय की आपण इतर मानवांना तर रिलेट करणारच आहोत, ते आपल्यासारखेच आहेत, आपण आपल्यामध्ये ते फिलिंग असणार आहे. त्याचबरोबर आपलं फिलिंग हे नेचरच्या बाबतीमध्ये सुद्धा असणार आहे. म्हणजे हे नेचर सुद्धा आपला एक भाग आहे, आपण त्याच्याशी रिलेटेड आहोत, हे फिलिंग आपल्यामध्ये असणं फार गरजेचं आहे. वी आर एबल टू बी इन अ हार्मोनी नॉट ओनली विथ द ह्युमन बिईंग बट ऑल्सो विथ द रेस्ट ऑफ द नेचर. बघा मी काय म्हणलेलं आहे ते, म्हणजे आपण फक्त ह्युमन बिईंग बरोबर हार्मोनीमध्ये असून चालणार नाही, आपल्याला नेचर बरोबर सुद्धा हार्मोनीमध्ये राहणं एक्सपेक्टेड आहे. बरोबर आहे, कारण आपल्याला माहित आहे की नेचर मधले जे काही रिसोर्सेस आहेत ते आपण स्वतः वापरतोय. हवा, पाणी, फळं, फुलं, वी एव्हरीथिंग वी आर युजिंग फ्रॉम दिस नेचर. सो डेफिनेटली वी आर ऑल्सो रिलेटेड टू द नेचर ऑल्सो. Actually, we are the part of this nature here. That's why we must live in a harmony with the nature also. That we call it a सार्वभौम व्यवस्था. सार्वभौम व्यवस्था म्हणजे नेमकं काय की युनिव्हर्सल ह्युमन ऑर्डर, म्हणजे फक्त मानवाबरोबर आपण हार्मोनीमध्ये असून चालणार नाही, आपल्याला नेचरचा सुद्धा विचार करावा लागेल. दॅट इज कॉल्ड एज अ सार्वभौम व्यवस्था. इन अ सिंगल लाईन, द वर्किंग विथ अ 5 dimension of a human endeavor. In the light of right understanding, we are able to work for an orderly living with a human society. Those foundational unit is the family and the final destination of that world family. That universal human order, sarvabhauma vyavastha, feeling of being related to every unit including human being and that other entity of nature. बघा इथं लास्टला तुम्हाला डेफिनेशन दिलेली दिसेल बघा. द फिलिंग ऑफ बिंग रिलेटेड टू एव्हरी युनिट, म्हणजे या नेचरमध्ये असणाऱ्या एव्हरी युनिट बरोबर आपण रिलेट आहोत, आपण कनेक्टेड आहोत. जसं मी आता सांगितलं की हवा असेल, पाणी असेल, झाडं असतील, फुलं असतील, फळं असतील, पक्षी असतील, प्राणी असतील, या सर्वांशी आपण कनेक्टेड आहोत. सो वी नीड टू थिंक अबाउट दॅट ऑल्सो. दॅट वी कॉल इट्स अ सार्वभौम व्यवस्था. तसं जर आपल्यामध्ये फिलिंग असेल
then we call it a universal human order. But right now what is the situation? आता तुम्ही तेच गोष्टी आता जे काही या स्लाइड्स वरून शिकला, तर आता बघा तुम्ही रिलेट करा की आपण या नेचर बरोबर खरंच हार्मोनीमध्ये राहतोय का. नंबर 1, प्रत्येक वेळेस झाडं तोडली जात आहेत. नंबर 2, हवेचं प्रदूषण होत आहे. नंबर 3, पाण्याचं प्रदूषण केलं जात आहे. मग आता मला सांगा, मग जर आपण नेचर बरोबर हार्मोनीमध्ये राहिलो नाही, म्हणजे नेचरच्या अपोजिट राहिलो, तर त्याचा अल्टिमेटली इफेक्ट हा कुणावरती होणार आहे? डेफिनेटली आपल्यावरतीच होणार आहे. आपल्यालाच त्याचा त्रास होणार आहे. बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याला स्वच्छ पाणी प्यायला मिळणार नाही, शुद्ध हवा मिळणार नाही, हवेमध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढणार, ऑक्सिजनची लेवल कमी होणार. दॅट इज द प्रॉब्लेम वी आर नाउ ऍक्च्युअली फेसिंग. आणि आज जर समाजामध्ये बघितलं तर या 10 वर्षापूर्वी लोक कोण पाणी विकत घेत नव्हतं, परंतु आज आपण शुद्ध पाणी हे विकत घेतोय. आणि मे बी पुढच्या 10 वर्षामध्ये आपल्याला शुद्ध हवा पण विकत घ्यावी लागणार. का तर ते परिस्थिती आपणच तयार केलेली आहे. वी आर द मेन कल्प्रिट बिहाइंड इट. म्हणजे काय की वेन वी आर नॉट इन अ हार्मोनी, वेन वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द नेचर, डेफिनेटली वी नीड टू फेस द लॉट ऑफ प्रॉब्लेम. That's why we must be in a we must understood clearly first, and then we need to create this universal human order. Undivided samaj, akhand samaj, we say that. So feeling of being related to every human being and undivided human centric society is one of the higher human goal. म्हणजे प्रत्येक मानवाचं एक कॉम्प्रेहेन्सिव्ह ह्युमन गोल कोणता आहे तर अनडिवाइडेड सोसायटी. म्हणजे प्रत्येकानं इतरांशी रिलेट राहिलं पाहिजे, कनेक्टेड राहिलं पाहिजे, आपलं समजलं पाहिजे. अखंड समाज इज द स्टेट ऑफ अ सोसायटी वेअर ऑल पीपल ऑफ अ डिफरंट रिलीजन अँड द थॉट द प्रोसेस लिव्ह टुगेदर अँड वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ अ सोसायटी. बघा आता नेमका अर्थ काय बघा अखंड समाजचा. या लास्टच्या दोन लाईन रीड केल्यानंतर तुम्हाला व्यवस्थित समजेल. द अखंड समाज इज अ स्टेट ऑफ अ सोसायटी वेअर ऑल द पीपल ऑफ अ डिफरंट रिलीजन, सर्व जातीचे, धर्माचे, पंथांचे लोक ज्यावेळेस एकत्र राहतात, अँड द थॉट, वेगवेगळ्या विचाराचे लोक एकत्र असणार आहेत, वेगवेगळ्या विचाराचे लोक एकत्र राहणार आहेत. द प्रोसेस लिव्हिंग टुगेदर अँड वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ अ सोसायटी. आणि त्या सर्वांचं एकच गोल असेल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ सोसायटी, नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ सेल्फ, इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ सोसायटी. देन वी से दॅट दिस इज द अखंड समाज. त्यावेळेस सर्व व्यक्ती हे एकत्र राहू शकतात. दॅट इज द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टँड. And that concept we call it Akhand Samaj. Right. So the 3 activities can be performed to send such a message for the holistic society. आता आपल्याला जर आपण थोडासा सोसायटीचा जर विचार केला तर हे लक्षात येईल की सोसायटी ही आपली डिवायडेड आहे. आणि हे आपल्याला मान्य करावं लागेल की आजची सोसायटी ही डिवायडेड आहे. मग जर आपल्याला अनडिवायडेड सोसायटी करायची असेल तर त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो, कोणकोणते मार्ग आपल्याला यूज करता येतील की जेणेकरून या अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था याच्यासाठी आपलं काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन या सोसायटीमध्ये असेल. म्हणून तर इथे एक पॉइंट घेतलेला आहे बघा, द 3 ऍक्टिव्हिटीज कॅन बी परफॉर्म टू सेंड द मेसेज फॉर होलिस्टिक सोसायटी. सार्वभौम सोसायटी, ज्याला आपण म्हणतो सार्वभौम व्यवस्था. बरोबर. हॉलिस्टिक म्हणजे सर्व समावेश, म्हणजे त्यामध्ये कुठल्याही रिलीजनचा भाग येणार नाही, वेगवेगळ्या विचारांचा, म्हणजे सगळे रिलीजन्स, सगळे वेगवेगळे विचार असणारे लोक एकत्र राहतील आणि ते सर्वजण सोसायटी डेव्हलपमेंटच्या साठी स्वतःचं कॉन्ट्रीब्युशन देतील. दॅट वी कॉल इट्स अ होलिस्टिक सोसायटी. मग तसा मेसेज देण्यासाठी नेमका आपल्याला कोणते मार्ग यूज करू शकतो, तर त्यातले काय भरपूर मार्ग आहेत, परंतु मी या ठिकाणी तुम्हाला 3 गोष्टी सांगतोय बघा. द एज्युकेशन सोसायटी थ्रू वर्कशॉप, म्हणजे वर्कशॉप घेता आले आणि त्याच्यामध्ये सगळ्या जातीचे, धर्माचे, पंथांचे, सगळ्या वेगवेगळ्या विचारांचे लोक एकत्र आणता आले, तर त्या वर्कशॉपमधून
त्या सेमिनारमधून आपल्याला असा मेसेज देता येईल की जेणेकरून आपल्याला अखंड समाज बनवायचा आहे, अनडिवायडेड सोसायटी तयार करायची आहे. मग या एज्युकेशन सोसायटी थ्रू द वर्कशॉप, सेमिनार अँड स्ट्रीट प्लेज, म्हणजे रस्त्यावरती काही गोष्टी बघा काही ग्रुपमध्ये केल्या जातात की जेणेकरून एक मेसेज हा ग्रुपमध्ये किंवा सोसायटीमध्ये डेव्हलप केला जाऊ शकतो. कशासाठी? तर होलिस्टिक सोसायटी. दिस इज अबाउट ऑर्गनायझिंग वर्कशॉप, सेमिनार, स्ट्रीट प्लेस ॲट व्हेरियस लेवल इन अ सोसायटी. म्हणजे या सोसायटीला जर आपल्याला जर डेव्हलप करायचं असेल तर आपण ह्या काही गोष्टी करू शकतो. वर्कशॉप घेऊ शकतो, सेमिनार घेऊ शकतो, स्ट्रीट प्ले करू शकतो. द ॲक्टिव्हिटी मे बी कॅरीड आउट बाय NGO, म्हणजे नॉन ग्रँटेबल ऑर नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन. NGO स्टँड्स फॉर नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन. अशा काही ऑर्गनायझेशन्स पण आपल्यामध्ये आहेत, समाजामध्ये आहेत, जे ॲक्च्युली असे वर्कशॉप घेऊन अखंड समाज बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करतात. मग त्याच्यासाठी पण आपण थोडासा विचार करणं गरजेचं आहे. मस्ट रिसीव्ह द सपोर्ट फ्रॉम गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन. मग काही गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन पण आहेत, त्यांच्याकडून पण आपल्याला मदत मिळू शकते. दीज ॲक्टिव्हिटीज कॅन बी कॅटेगराइज इंटू 3 टाइप्स विच इन्क्लूड्स नोईंग ऑफ सेल्फ. मग या ॲक्टिव्हिटी करत असताना समाजामध्ये आपल्याला स्वतःला पहिल्यांदा चांगलं लक्षात घेणे, नोईंग ऑफ दॅट एक्झिस्टन्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ, नोईंग द डिफायनाइट ह्युमन कंडक्ट विच इज कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ सेल्फ इन अ एक्झिस्टन्स. म्हणजे यातून आपण एक चांगला मेसेज सर्वांपर्यंत पोहोचू शकू, जेणेकरून थोड्या बहुत प्रमाणामध्ये आपलं कॉन्ट्रीब्युशन हे अखंड समाजासाठी राहील. दॅट इज द फर्स्ट ॲक्टिव्हिटीज आय से दॅट. सेकंड वन, व्हॅल्यू एज्युकेशन इन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट. आता ॲक्च्युली हे इम्प्लिमेंट केले, लास्ट इयर पासून हे इम्प्लिमेंट झालेलं आहे बघा, म्हणून तर तुम्ही आता UHV विषय शिकता. इट्स अ कंपल्सरी ॲडेड इन that educational society, that subject, that value related to the subject is compulsory added in that educational society. म्हणजे पहिली स्टेप्स इथे घेतलेली आहे बघा. द व्हॅल्यू एज्युकेशन शुड बी इंट्रोड्युस्ड इन अ करंट एज्युकेशन सिस्टीम ॲट ऑल लेवल. परंतु आत्ता जो तुम्ही शिकताय ते तुम्ही अक्षरशः प्रोफेशनल कोर्समध्ये आल्यानंतर हे व्हॅल्यू एज्युकेशन शिकताय. बट व्हॉट इज एक्सपेक्टेड? मूल्य शिक्षण. ॲक्च्युली आपल्याला, मला माहित नाही तुमच्या वेळेस होतं का नव्हतं, परंतु आमच्या वेळेस तर मूल्य शिक्षण नावाचा एक सब्जेक्ट असायचा. पण भरपूर वेळेस काय व्हायचं बघा, मी माझी परिस्थिती सांगतो, मला माहित नाही तुमच्याबद्दल. ज्यावेळेस मूल्य शिक्षणाचा लेक्चर्स असायचं त्यावेळेस आम्हाला ते टीचर्स खेळायला सोडायचे मैदानावरती. आय डोंट नो व्हॉट हॅपन विथ यू. म्हणजे आम्हाला काय वाटायचं की ते मूल्य शिक्षण म्हणजे खेळण्याचा तास आहे. ते मूल्य शिक्षण काय आहे हे आतापर्यंत समजलं नव्हतं. It means that we should be care about that the value education, and that value education should be for the primary school, secondary school, senior secondary school as well as the college level also. मग आता AICT जी सगळ्या एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटची मेन बॉडी असते, त्यांनी कॉलेज लेवलवरती हे एज्युकेशन इम्प्लिमेंट केलेलं आहे. आणि डेफिनेटली काही वर्षामध्ये ही व्हॅल्यू एज्युकेशन हे प्रायमरी स्कूलमध्ये सुद्धा इम्प्लिमेंट होईल, सेकंडरी स्कूलमध्ये सुद्धा इम्प्लिमेंट होईल, सिनियर सेकंडरी स्कूलमध्ये सुद्धा इम्प्लिमेंट होईल. म्हणजे ही जी काही एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स आहेत त्यातून घडणारे जे विद्यार्थी आहेत, जे उद्याचे या राष्ट्राचे, या समाजाचे फार मोठे पिलर्स असणार आहेत, त्यांच्यामध्ये जर हे व्हॅल्यू एज्युकेशन राहील तर डेफिनेटली समाज हा आपला अखंड झाल्याशिवाय राहणार नाही. दिस इज द सेकंड ॲक्टिव्हिटी दॅट. अँड द थर्ड वन, helping to apply values to the real world, organizing both government and non-government should open up counseling center. म्हणजे ॲक्च्युली गव्हर्नमेंट आणि नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशनने काउन्सिलिंग सेंटर थ्रू सुद्धा हे इतर व्यक्तींना विच कॅन हेल्प देअर एम्प्लॉई ऑर द जनरल पीपल टू अप्लाय द व्हॅल्यूज इन द रिअल लाईफ सिच्युएशन. म्हणजे ह्या व्हॅल्यूज काय आहेत, हे काय असणं अपेक्षित आहे, आपलं मिसअंडरस्टँडिंग कुठं होत आहे, ह्या सर्व गोष्टी समजून देण्यासाठी काउन्सिलिंग सेंटर हे ओपन केले गेले पाहिजे. दॅट इज एक्सपेक्टेड.
की जेणेकरून या समाजातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत व्हॅल्यू आणि व्हॅल्यू एज्युकेशन जर पोहोचलं गेलं तर डेफिनेटली ते स्वतः जे काही मिस्टेक्स करतायत, जे आपल्यामध्ये जे काही मिसअंडरस्टँडिंग आहे ते दूर करू शकतील आणि जेणेकरून आपला समाज हा अखंड समाज राहील. अँड फॉर दॅट आय से दॅट दीज आर द 3 ॲक्टिव्हिटीज. आणि आता जर हे 3 ॲक्टिव्हिटी बघितलं तर काही पर्सेंटमध्ये ते इम्प्लिमेंट होत आहेत, परंतु त्यांचा इफेक्ट तेवढा जाणवत नाही. कारण का? बिकॉज वी आर ऑलवेज फोकस टुवर्ड्स द फिजिकल फॅसिलिटी. कारण आपलं मेन लक्ष जे आहे ते फक्त आणि फक्त फिजिकल फॅसिलिटीच्या साठी दिलं गेलेलं आहे. आणि जोपर्यंत हे लक्षात येत नाही, फिजिकल फॅसिलिटी म्हणजे बॉडी आणि सेल्फ, ह्या 2 गोष्टीकडे जोपर्यंत आपण वेगळ्या अँगलनं बघत नाही तोपर्यंत हे पॉसिबल नाही. दॅट इज द पॉइंट इज दॅट. इट इज राईट. सो लेट मी clear here that our third topic is the finished here. Okay, and with this slide let me stop here, but before that let me take the attendance.